सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पुलवामा हमले ते इमरान खान का आया जवाब। पाकिस्तान की किसी तरह की भी शमूलियत तो किया इनकार। गलबात नूं तरजीह देने की कही गल नाल ही किया जंग शुरू करनी सौखी पर खत्म करनी औखी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इमरान खान का जवाब नागवार। कहा पाकिस्तान की शमूलियत सारी दुनिया नूं पता। अजहर महमूद पाकिस्तान विच होण दी कही गल नाले पुछया हर रोज साडे सैनिकां नूं सरहद ते मारिया जा रहा है ते उन्हां दीयां हत्यावां करवा रहा है कौन। बैबल कलां गोलीकांड विच मुलजिम बने आईजी परमराज सिंह उमरान नंगल अदालत विच कीते गए पेश। 4 दिन करेगी पुलिस पुछगिछ। साबका SSP चरणजीत शर्मा तो बाद वड्डी गिरफ्तारी है उमरान नंगल दी। आप विधायिका बलजिंदर कौर की रिसैप्शन पार्टी विच पुजे अरविंद केजरीवाल अमृतसर। सिद्धू दे मजीठिया संबंधी दिते बयान ते जताई सहमति। कहा कैप्टन सरकार नहीं कर रही मजीठिया खिलाफ कार्रवाई। ते तखत श्री पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के पुत्र दे शराब ते सिगरेट पीण दी वीडियो वायरल। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जांच करने की कही गल जबकि जथेदार इकबाल सिंह ने अपने पुत्र गुरप्रसाद सिंह नूं अपनी सारी जायदाद तो कीता बेदखल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पुलवामा हमले मगरों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार खुल के बोले। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले विच पाकिस्तान का कोई हथ नहीं ते भारत बिना किसी सबूत इल्जाम लगा रहा है। उन्होंने कहा कि वह हर जांच लई तैयार ने। इमरान खान ने सवाल किया कि वह अजिहा हमला क्यों करवाउणगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तक खुद अतवाद तो पीड़ित है। इमरान खान ने कहा कि नवे पाकिस्तान विच अतवाद लई कोई थां नहीं। वह भारत नाल अतवाद के मुद्दे ते गलबात करने लई तैयार ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर तो भी पहला अतवाद ते गलबात करने लई वो तैयार ने। जेकर हमले का सबूत मिलेगा तां वह एक्शन की गारंटी दिंदे ने। इस दे नाल ही उन्हां भारत दीयां धमकियां का जवाब दिंदियां कहा कि जंग शुरू करना सौखा है पर इसनूं खत्म करना सौखा नहीं। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि जे जंग हुई तां पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने दे समर्थ है। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। इमरान खान वालों दिते बयान नूं रद्द करदियां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज गुस्से भरे लहजे विच ट्वीट करदियां आख्या कि की पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यह चाहता है कि भारत सैनिकों दीयां लाशां उत्थे भेजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किहड़े सबूतां दी गल करदा है, कि उन्हां नूं लाशां उत्थे ले जाणियां चाहीदियां ने। मसूद अजहर पाकिस्तान विच बैठा है ते उत्थों ही अपनियां कार्रवाइयां नूं अंजाम दिंदा है ते इस बारे हर कोई जानदा है। हर रोज साडे सैनिकां नूं सरहद ते मारिया जा रहा है ते उन्हां दीयां हत्यावां कौन करवा रहा है ये सारे जानते ने। सबूत देने की लोड़ है। जेड़ा इन्हां दा मुखिया उत्ते बैठा उहदे कोल अजहर महमूद कौन है? ये वही बंदा जो ना जैश ए मोहम्मद नूं चलाउंदा है और जैश ए मोहम्मद दा हमला है। प्रूफ क्या देई उहनूं? 26/11 दे प्रूफ दित्ते की बने? जेड़े असीं ਉਹ लाशां ਚੱਕ के उत्थे ले जांगे, जेड़े बंदे मरे ने, जेड़े साडी फौज ने मारे ने उत्थे, वो पछाणूगा, कहूगा मेरे बंदे नहीं है। देखो कह दिया गल्लां ने, सारी दुनिया नूं पता है कि कौन की करे। पुलवामा हमले नूं लैके नवजोत सिद्धू के बयानों का विरोध भी लगातार जारी है। लुधियाना विच साबका फौजियां ने नवजोत सिद्धू खिलाफ मुजाहरा किया। साबका फौजियां ने सिद्धू खिलाफ नारेबाजी की ते सिद्धू के पुतले नूं फांसी दी। इस अलावा सिद्धू नूं गद्दार कहंदियां पोस्टर भी लगाए। साबका फौजियां ने सिद्धू ते पाकिस्तान हमायती होने का इल्जाम लगाया ते कहा कि सिद्धू फौज का मनोबल सुट्टण विच लगे हुए ने। साबका फौजियां ने कहा कि जे सिद्धू ने छेती ही माफी ना मंगी तां ओह उन्हां दी रिहाइश दा घिराव भी करनगे। आज असीं ये सिद्धू साहब दे अगेंस्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਊਟ ਪਟੰਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੋਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਗੱਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 56 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਲੰਗੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ उमरा नंगल मौके पे मौजूद सन। इस मामले संबंधी एसआईटी जांच कर रही है। 15 में एक पर्चा दर्ज हुआ था कोटकपुरा में। उसके बाद थ्री ईयर बाद 2018 में एक और पर्चा दर्ज हुआ 307 का। उसमें उमरा नंगल साहब को आज कल अरेस्ट करके आज पेश किया। 15 तरीक तक कै तरीक तक रिमांड दिता है, 23 तरीक तक का रिमांड दिता उन्होंने। तो जोड़ा कि 3 साल बाद परचा दर्ज होने वाला सीगा, उहदे च कोई बाई नेम नहीं गा उन्हों का, कोई उन्होंने एट्रीब्यूशन ने भी उन्होंने की करिया, किहदे गोली मारी जां किसी ने मारी, जां उन्होंने किसी ने कहा भी गोली मारो। इस करके सारा फालसली जोड़ा पोलीटिकली माइलेज लैन की खातर सारा सिस्टम चल रहा है पंजाब दे। देखो जी, जो आर्गू करिया सरकार ने उहदे तो पोलीटिकली भी असीं अगे फरदर मतलब इनवॉल्व करना, डीजीपी नूं करना, अगे असीं पोलीटिकल बंदियां नूं करना, किन्हां ने ऑर्डर दिते किन्हां ने नहीं दिते। इस तो शो हुंदा भी सारा ये मैलाफाइड इंटेंशन नाल सारा चल रहा है। बहबल कलां गोलीकांड मामले विच आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल की गिरफ्तारी ते मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने संतुष्टि प्रगट की है। मंड ने कहा कि गिरफ्तारी बरगाड़ी मोर्चे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मोर्चे करके ही बेदबी मामले ते पुलिस गोलीकांड के दोषियों नूं सामने लियाउण लई सरकार नूं कार्रवाई करनी पई।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲਿਆ, SIT ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ SSP ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾर्टी ਦੀ पंजाब इकाई के प्रधान भगवंत मान भी मौजूद सन। जो कल कांग्रेस के नेताओं ने बोला है कि विक्रम मजीठिया के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ये हमारी सरकार मिले हुए की है। ये तो सही बोल रहे हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके ऊपर, और जो भी दोषी हैं उसमें ड्रग्स में उनको सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। तखत श्री पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के पुत्र के शराब ते सिगरेट पीण की वीडियो नूं जथेदार हरप्रीत सिंह ने बेहद मंदभागा करार दिता है। वायरल वीडियो बारे पूछे सवाल के जवाब में जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब के एक मुलाजम वालों अजिहा करना बेहद मंदभागा है। पटना गुरु घर के मीत प्रधान नूं जदों ही यह सब पता लगा उन्होंने उसनूं मुअत्तल कर दिता। एक जांच कमेटी बना के इस मामले की डूंघाई नाल जांच की जा रही है। वर्णनयोग है कि जथेदार इकबाल सिंह होरां ने उदों तक अपने पुत्र गुरप्रसाद सिंह नूं अपनी सारी चल ते अचल जायदाद तो बेदखल कर दिता है जब तक कि जांच उपरंत तो बिल्कुल निर्दोष ते बेदाग सिद्ध नहीं हो जाते। जथेदार हरप्रीत सिंह तो ज्ञानी इकबाल सिंह होरां ते लगे कुछ दोषां ते शिकायतां दे जवाब विच उन्हां कहा कि इस सब की कोक की जा रही है। उन्हां यह भी कहा कि उन्हां तो पहलां दे जथेदार साहिब इस मामले ते विचार कर चुके ने, फिर भी नवें सिरों विचार किया जाएगा। बड़ा संगीन है मामला हैगा कि एक गुरुद्वारा साहब का एम्पलॉयज़ है वो शराब पींदा है, सिगरेट पींदा हैगा ते पटना साहब प्रबंधकी बोर्ड के मीत प्रधान नूं तुरंत जो पता लग्या उदों ही फोन के उत्ते कहा कि इनू तुरंत जिहड़ा है वो सस्पेंड किया जाए। बकायदा जिहड़ी है एक इनकुआरी कमेटी बना के जिहड़ी डूंघाई दे नाल जांच की जाए ताकि पता लगे कि की असली वो जथेदार दा मुंडा है जी, वो जथेदार दा लड़का है, वो आम सिख नहीं हैगा जे जथेदार दे लड़के जिहड़े ने इहो जे पतत पुणिया दे विच मैं कहना कि मंदभागा है, बहुत ही ज़्यादा माड़ी गल है कि भावें जथेदार का मुंडा हो, भावें आम सिख हो, अमरधारी हो, गुरुद्वारे का मुलाजम हो, तंबाकू पीना जिहड़ा है बहुत ही घटिया किस्म का विचार अधीन है मामला। सिंह साथी सिंह सबाना नाल राय करन तो बाद ही कुछ कहा जाए। ते हुण वेला हो गया ब्रेक दा, बाकी दीयां खबरां इस ब्रेक तो बाद। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਔਟਵਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 24 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ 905 455 9999 905 455 9999। ब्रेक तो बाद टीवी 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਤ 7 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਐਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ को ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुरु कूट पैंडा आगे हुए लेता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਹੈ और प्रसाद भी कराते हैं। आज के सामने रखी है ਇਹਨਾਂ ने मैंने लैटर इशू करता कि तुहाडी सेवा प्रवान है तो तुसीं जाके हुण अपना काम करो, उस तरह जिहदी सेवा करदे उहनूं करो। खालसा एड कश्मीरी विद्यार्थियों के हक विच डट के खड़ी नजर आ रही है। मोहाली दे गुरुद्वारा साचा धन साहिब तो गुरुद्वारा कमेटी की खालसा एड जथेबंदी की मदद नाल अज मंगलवार नूं लगभग 150 कश्मीरी विद्यार्थियों नूं उन्हां दे घर पहुंचाउण लई लंगर पानी चुकाउण मगरों पुलिस की सख्त सुरक्षा हेठ जम्मू कश्मीर लिए रवाना किया गया। गुरुद्वारा कमेटी ने खालसा एड की मदद नाल 12 बसां विच बिठा के इन्हां विद्यार्थियों नूं जम्मू कश्मीर विच आपो अपने घर भेजा गया। इन्हां कश्मीरी विद्यार्थियों नूं पुलवामा विच शहीद होए 40 फौजियां की शहादत मगरों स्थानक लोकां दे हमले दा शिकार होण दी चेतावनी मिल रही है। अणपछाते लोकां तो चेतावनियां मिलण मगरों अंबाला, बनूड़, देहरादून तो वापस आके मोहाली दे गुरुद्वारा साहिब विखे ठहरे एक कश्मीरी विद्यार्थी आपो अपने घर वापस जाण लई अज खालसा एड की देख रेख विच कश्मीर लिए उपलब्ध करवाईयां गईयां बसां विच रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर विद्यार्थी जथेबंदी के प्रधान ख्वाजा इतरत ने दस्सिया कि लंघी रात वो अपने साथियों नाल गुरु घर विच रात कट्टण लई आए सन ते इत्थे आउण मगरों सारे कश्मीरी विद्यार्थी अपने आप नूं सुरक्षित महसूस कर रहे सन। हुण तक लगभग 1000 विद्यार्थी मोहाली दे गुरु घरां विच रहण उपरंत जम्मू कश्मीर रवाना हो चुके ने। नकोदर विखे 1986 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी तो बाद हुए गोलीकांड विच शहीद हुए 4 नौजवानों के परिवारों ने पंजाब सरकार नूं जांच बारे SIT बनाउण दी मंग कीती है। इस दे नाल ही दोषियों नूं सज़ा देण दी भी मंग कीती गई है। जलंधर विच कीती गई प्रेस कानफ्रेंस दौरान मृतक नौजवानों के परिवारों ने अपना दर्द बयान करते हुए दस्सिया कि नकोदर विच 4 फरवरी 1986 नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अग लगाउण दी घटना तो बाद नौजवानों वालों रोस मार्च किया गया सी, पर जदों हालात खराब होए तां इलाके विच कर्फ्यू लगाया गया। उत्थे ही सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नौजवान ते होर लोगों ने रोस मार्च किया ते शहर की बाउंड्री के बाहर जिथे कर्फ्यू नहीं सी उत्थे आपसी मतभेद होए ते माहौल बिगड़ गया। पुलिस वालों उन्हां ते गोलियां चला दित्तियां गईयां सन जिस विच 3 नौजवानों की मौके ते ही मौत हो गई सी, जबकि चौथे नौजवान नूं जलंधर दे सिविल हस्पताल विच ले जांदे समय पुलिस वालों गोलियां चलाईयां गईयां जिस नाल उसदी भी मौत हो गई। गोलीकांड विच मारे गए रविंदर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने दस्सिया कि 2001 विच चोरां वांग जस्टिस गुरनाम सिंह की रिपोर्ट नूं विधान सभा विच पेश किया गया सी।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ, 1 ਬੰਦਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। FIR ਨੰਬਰ 50 ਤੇ 51 ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓ। ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 409 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਘਨੌਰ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਘਨੌਰ, ਡਕਾਲਾ, ਲਾਲੜੂ ਐਂਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਲੋਰਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 112 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਲ 100 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ERSS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। बेटा कितने बोल रहे हो? मोहाली पुलिस कंट्रोल में। अच्छा, कैसे चल रहा है सारा प्रोग्राम? अच्छा, आज शुरू हो गया। सारे डिस्ट्रिक्ट कवर्ड ने अपने? चलो बेटा शाबाश, बनाई हुई थानू सारे नू। And I hope you do a good service to the state. Thank you बेटा। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 2008 ਚ ਗਏ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਪੁੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਜਵਾਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਗਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਅਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨ ਨੰਗਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼। 4 ਦਿਨ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਮਰਾਨ ਨੰਗਲ ਦੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬੇਦਖਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।